ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଦଳା ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଖୋଦ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରୁଛି ସେଠି ନିହାତି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଥିବ ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କିଏ କେମିତି କଲା ତାମାନେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରାବେଳେ ସେ ଖବର ଯାହାକୁ ନ ସୁହାଇଲା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ସରକାରରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆମେ କୋଦଳା थाना जो एफआईआर दिखाई मु अनुरोध करी गणमाध्यम जरिया थाना अधिकारी निरपेक्ष भाव घटनार तदंत करी सीसीटीवी फुटेज को अनुसंधान करी निरपेक्ष भाव घटनार तदंत करी जहाँ आईन अच्छी से प्रति कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ। मिश्र सांबादिक कमिशनर कौन कहे दिन को दिन सांबादिक मान आक्रमण वृद्धि पाँच एवं कहवा आम कोदला गतकाली जो आक्रमण होती पुणी खुद एनएससी कार्यालय परिसर घटना किभली देखुं प्रथम गतकाली कोदला एनएससी परिसर में टेंडर फिक्सिंग को प्रतिवाद करी आमर जड़े सांबादिक भगवान पाढ़ी जो मारण तक आक्रमण होती ये आक्रमण घटना में जो मैंने संपृक्त अच्छा से तुरंत गिरफ्त करने सह सांबादिकों को सुरक्षा देवाई आज ये कोदला थाना अधिकारी को एफआईआर दिगला। आम आशा करूँ अभियुक्त मान तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करपक्षे बारंबार सांबादिकों जो आक्रमण हो आसूँ सांबादिक सुरक्षा आईन पर विभिन्न संगठन सरकार को दाबी करुवा बेले वर्तमान शीतकालीन अधिवेशन चली आम स्थानीय विधायक और सांसद सर्वोपरि राज्यर सबू विधायक मानू आज गणमाध्यम जरिए आम नवेदन करुँ जे विधानसभा सांबादिक सुरक्षा बिल अण जाऊ जेहेतु पूर्वर सबू विधायक मैंने आमको जो प्रतिश्रुति दे आसते सांबादिक सुरक्षा बिल आम आने उद्यम करूँ बोली आज से समय आसी से विधानसभा चली यही घटना को नहीं आम सांबादिक आक्रमणकारी तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सह सांबादिक सुरक्षा आईन पर आम आज दाबी करूँ। वरिष्ठ समाजर सांबादिक कौन कहे आज कोदला थाना परिसर में एत संख्यार सांबादिक रुंड होबार कौन कारण गंजाम जिलार कोदला एनएससी परिसर भितर आम सांबादिक भगवान पाणी को जो बड़ी आक्रमण करागला आम सांबादिक संघ तरफ दृढ़ निंदा करुँ तार प्रतान एक लिखित अभियोग करें दाबी करुँ जे निश्चित भाव ए केस को रेजिस्ट्रेशन करी ठीक रूपे इन्वेस्टिगेशन करी अपराधी को दंड दि जाऊ एवं आम सब जो लड़ाई करी आसीचु सांबादिक मान सुरक्षा वर्तमान शीत अधिवेशन बसीचु जनहितकार सरकार बोली कहते तेणु आम नवेदन करुँ लोकप्रतिनिधि मानक विधायक स्थानीय विधायक टू आरंभ कर एमपी टू आरंभ कर समस्त को जे सांबादिक सुरक्षा आईन तुरंत ओडिशा रे कार्य करा नले एभली भाव प्रत्येक दिन सांबादिक उपर आक्रमण हे तेणु यही सांबादिक आक्रमण पाई आम सांबादिक मानकर एकता रहा सह न्याय आमर लड़ाई जारी एबे ए मामला रे आपन को जदि न्याय सठिक न मिले आगामी रणनीति कौन रही निश्चित भाव आपको जदि राजनैतिक रूप देवे प्रभाव पकईबे ताले निश्चित भाव आम जिला सांबादिक तरफ एठारे विक्षोभ करने सह कोदला एनएससी रे विक्षोभ करने सह आम आदिश एवं जिलापाल एसपी ऑफिस घेराव करने बाध्य हो। फेलर सरकार से सरकार का फेलर आ कौन करा आपण कौन सरकार को अनुरोध करेंगे कौन अनुरोध आमर जो कार्यानुष्ठान न ताल समस्त बसबू आ कौन कार्यानुष्ठान तुरंत न समस्त बसू पाड़ी ओडिशा एक्सप्रेस जिला प्रतिनिधि मुझे आमर कोदला थाना ये कोदला प्रतिनिधि जो कल माड़ से घटना शुणी आसी
ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଶିବୁ। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ କୋଦଳା NSCର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର, ତା ସହିତ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ? ଆଜି ଥାନାକୁ ଆସିବା କାରଣ ମୋତେ 27 ତାରିଖ ଦିନ କୋଦଳା NSCରେ ଗୋଟେ 11ଟା ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା ଓପେନିଂର, ସେଇଟା ମହା ଜାଲିଆତି କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକେଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଆ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗତକାଲି ମୁଁ RTI ହିସାବରେ ମାଗିଲି। RTIରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ସେମାନେ RTI ରିପୋର୍ଟକୁ ଧରିକରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଇଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଣି ମୋତେ NSC ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କୋଦଳା ଥାନା IICଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଦଳା NSC ପରିସରରେ ଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନିହାତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆ ଭିତରୁ ତୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରହିବୁ ଏବଂ NSC ପରିସର ଭିତରୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକ ଲଗାଇକି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ? ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କୋଦଳା NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହେଇଛି। କ'ଣ କାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ? ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ CCTV ଅଛି ସେ ମୁଁ IICଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। CCTV ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଗୋଟି ହେଇକି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିବେ? ନିହାତି ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ। ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ତା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଧମକାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ କରୁଥିବେ, କୋଦଳା NSCରେ କେମିତି ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ଏଥିପାଇଁ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଗତକାଲି ମୋତେ NSC ପରିସର ଭିତରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମୋତେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଡ଼ର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ମୋ ହାତର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଫିକ୍ସିଂ କଲେ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି ଯେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। ଟେଣ୍ଡର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ RTIରେ ମାଗିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମୋତେ ପିଟିଲେ।